ہم سب نے کئی مرتبہ سورۃ رحمان کی تلاوت کی ہے، اور اس میں کتنی مرتبہ اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھا ہے، اور شاید کبھی غور ہی نہیں کیا پوری زندگی کی ایک آیت جو 31 مرتبہ بار بار دہرائی گئی، اس کا کیا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آج اس برے غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح یہ آیت آج کے زمانہ آخرت سے جڑی ہے۔ شیخ عمران حسین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں جو سورۃ الرحمن میں 31 بار دہرائی گئی ہے۔ ان کے نزدیک یہ آیت نہ صرف اللہ کی بے شمار نعمتوں کی یاد دہانی ہے بلکہ قیامت کے قریب کے حالات میں انسان اور جن دونوں کے لیے سخت انتباہ بھی ہے۔ شیخ عمران حسین اس آیت کو ایک طاقتور پیغام سمجھتے ہیں جو انسانیت اور جنات دونوں کو جدید دنیا کے فریب میں گمراہ ہونے پر تنبیہ کرتا ہے اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کریں۔ شیخ عمران کے مطابق سورۃ الرحمن کی یہ آیت انفرادیت رکھتی ہے کیونکہ اس میں عربی میں کما کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو کہ دو کے لیے ہے، اور یہ انسان اور جن دونوں کو براہ راست مخاطب کر رہا ہے۔ ان کے نزدیک اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں انسان اور جن دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں انسان اور جنات نہ صرف اپنی آزمائش میں ہیں بلکہ ایک شیطانی نظام کے زیر اثر مل کر دنیا میں فساد برپا کرنے میں مصروف ہیں۔ شیخ عمران حسین کے مطابق فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مطلب ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں پر غور کریں جنہیں اب دنیاوی طاقت کے حصول کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان نے اللہ کے عطا کردہ علم اور صلاحیت کو تباہی اور ظلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ آخری زمانے میں اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے کیونکہ انسان نے اللہ کی نعمتوں کو ظلم اور فساد کے ہتھیار بنا دیا ہے۔ شیخ عمران دجالی نظام کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ شیطان کے زیر اثر ایک پیچیدہ اور فریبی نظام ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ نظام انسان اور جنات کی شراکت سے چلتا ہے، خاص طور پر کالے جادو اور خفیہ سوسائٹیوں کے ذریعے جو دنیا کو فریب دے کر اخلاقی گراوٹ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ ان کے مطابق دجالی نظام کا مقصد ایک ایسی دنیا بنانا ہے جو اخلاقی طور پر خالی ہو اور اللہ کے احکام سے دور ہو۔ اب آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا کہ کیوں جن بھی دجال کے لیے کام کریں گے اور اس کے نظام کو آگے بڑھانے میں مددگار ہیں۔ ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں ایک ایسی حکومت اور بادشاہت دی گئی تھی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی ان کے زیر اطاعت تھے وہ ان کے تمام معاملات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنوں سے کئی کام بھی لیے جیسے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور بہت سے کام جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر اطاعت رہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم یعنی بیت المقدس سے دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دجال بھی یروشلم سے دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیں اس بات کو اس واقعہ سے سمجھتے ہیں۔ ایک تاریک رات میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام آرام کر رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر اتنے مضطرب ہوئے کہ فوراً بستر کو چھوڑا اور اللہ کے حضور پناہ طلب کرنے لگے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسے نہیں جانتے، اور وہ شخص اس طرح کا ہے کہ گویا اس کے جسم میں روح اور روحانیت نہ ہو۔ اس خواب کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ صاد کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے تخت پر ایک جسد بے جان جسم ڈال دیا، پھر وہ رجوع کر آئے۔ شیخ عمران حسین کی تشریحات کے مطابق جسد کا لفظ اس آیت میں ایک انتہائی اہم اور علامتی مفہوم رکھتا ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ایک جسد ڈالنے کا ذکر ایک پراسرار اور بڑی آزمائش کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایک بے جان روحانی طور پر کھوکھلے جسم کے حوالے سے ہے۔ شیخ عمران حسین کی رائے میں یہ جسد دراصل دجال ہے جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور جس کا سب سے بڑا ہدف ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے۔ جسد کا مطلب ایک ایسا جسم ہے جس میں روحانی زندگی اور نور کا فقدان ہو۔ شیخ عمران حسین کے مطابق دجال کو جسد کہا گیا کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت اور نورانی روح سے محروم ہے۔ دجال ایک ایسی ہستی ہے جس کا مقصد دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلانا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو اپنی روحانی کجی اور شیطانی مقاصد کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گی اور دنیا کو ظلم و جبر کے نظام میں جکڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دجال کو جسد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایک جسم تو ہے لیکن وہ روحانیت، پاکیزگی اور اللہ کی ہدایت سے خالی ہے۔ دجال کی شخصیت میں کوئی نیکی یا الہی نور نہیں ہے بلکہ وہ سراسر شیطانیت کا مظہر ہے۔
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर जसद का जाहिर होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि दुजाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत पर कब्जा करने का ख्वाब देखता है। दुजाल की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठकर दुनिया पर हुक्मरानी करे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में अल्लाह ताला ने जिन व इंसान, हवाएं और परिंदे उनके मातहत कर दिए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक अजीम हुकूमत दी थी जिसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों ताकतें शामिल थीं। शेख इमरान इस बात पर जोर देते हैं कि ये बार बार दोहराई जाने वाली आयत दरअसल दुजाल के फरेब के खिलाफ एक पैगाम है। ये आयत न सिर्फ शक्र का पैगाम है बल्कि इसका मतलब है कि हर फर्द को सोचने की जरूरत है कि क्या वो अल्लाह की नेमतों की कदर कर रहा है या इस दिजाली निजाम का हिस्सा बनकर इन्हें नजरअंदाज कर रहा है। शेख इमरान हुसैन के मुताबिक तुम पर आग का बगैर धुएं वाला खालिस शुला और बगैर शोले वाला काला धुआं भेजा जाएगा तो तुम एक दूसरे की मदद ना कर सकोगे। कि ये आयत एक बहुत गहरा और खौफनाक पैगाम रखती है, खास तौर पर आखिरी जमाने के हालात के तनाजुर में। उनके नजदीक ये आयत दरअसल जदीद दुनिया की उन मुहलिक हथियारों की तरफ इशारा है जिन्हें इंसान ने कुदरती नेमतों के इनकार और अल्लाह की नाफरमानी में बना लिया है। शेख इमरान हसीन कहते हैं कि बगैर धुएं वाला शुला और बगैर शोले वाला काला धुआं उन हथियारों की तस्वीर कुशी है जो जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की हद से गुजर जाने का नतीजा है। एटमी और थर्मो न्यूक्लियर हथियार जिनका असर इतना खौफनाक और वसी है कि ये एक पूरी बस्ती को लम्हों में तबाह कर सकते हैं, उसी आग और धुएं की पेशगोई है जिसका कुरान में जिक्र किया गया है। एटम बम और इस जैसे दीगर हथियारों में धुआं और शुला बज़ाहिर नजर आता है, मगर उनकी शिद्दत और मौलिक असरात इस कदर खतरनाक हैं कि इंसानी आंख से देखे जाने वाले तो इससे कहीं ज्यादा तबाहकुन हैं। शेख इमरान हुसैन के मुताबिक इस आयत में दरअसल उस शदीद अजाब का बयान है जो इंसानियत पर मुसल्लित किया जाएगा जब वो अल्लाह के अहकामात से रोगरदानी करते हुए अपने गुरूर और तकब्बुर में अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। वो समझते हैं कि आखिरी जमाने में ऐसी आलमी जंगें होंगी जिनमें इंसान की तख्लीक करदा हौलनाक ताकतें इंसान ही के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। एटम बम जैसे हथियार जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके नतीजे में पैदा होने वाला धुआं और आग न सिर्फ शहर बल्कि पूरे इलाकों को तहस नहस कर देते हैं। शेख इमरान इस आयत को दिजाली निजाम की साजिश का हिस्सा भी समझते हैं जिसमें इंसान और जन्नात मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी और हथियार बना रहे हैं जो बज़ाहिर दुनिया पर कंट्रोल और ताकत के हुसूल के लिए हैं, मगर हकीकत में ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली चीजें हैं। उनके नजदीक ये हथियार अल्लाह के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ हैं और जब ये अज़ाब आएगा तो इंसानियत बिल्कुल बेयार व मददगार होगी। शेख इमरान के मुताबिक ये आखिरी जमाने में शैतान के ज़ेर असर जन्नात और इंसान की मुश्तरका ताकत से पैदा होने वाली टेक्नोलॉजी की तरफ भी इशारा करता है। दिजाली निजाम जो कि एक खुफिया और तबाहकुन साजिश है, इंसान और जन्नात को मुश्तरका तौर पर काम करने पर मजबूर कर रहा है। ये निजाम लोगों को दुजाल के असर में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल किया जा सके और लोगों को अल्लाह से दूर कर दिया जाए। शेख इमरान हसीन इस आयत को आखिरी जमाने में इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सबक करार देते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह किया है कि ये तबाही इंसान के अपने अमल का नतीजा होगी। अगर इंसान दिजाली निजाम के फरेब में आकर जुल्म व बर्बरियत का रास्ता अपनाएगा तो इसका अंजाम भी वही होगा जो कुरान में पेश किया गया है। शेख इमरान हुसैन इस बात पर जोर देते हैं कि अल्लाह की नेमतों का इनकार करने वाले लोगों को सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि सूरत अल-रहमान में बार बार खबरदार किया गया है। इंसान और जन्नात की इस दिजाली निजाम में शिराकत अल्लाह की मर्जी के खिलाफ बगावत है और इनके नजदीक आखिरी जमाने में अल्लाह की जानिब से इंसाफ का क़याम होगा। शेख इमरान के नजदीक हल ये है कि ईमान की सादगी और पाकीज़गी की तरफ लौट जाएं। वो मुसलमानों को सूरत अल-रहमान की तिलावत, इस पर गौर और आखिरत के चैलेंजेस के लिए तैयारी करने की नसीहत करते हैं। उनके मुताबिक सूरत अल-रहमान अल्लाह की रहमत और ताकत की याद दहानी है और दिजाली फरेब के खिलाफ मुसलमानों के लिए एक रहनुमाई है। शेख इमरान हुसैन सूरत अल-रहमान को आखिरी जमाने के लिए एक इंतहाई अहम पैगाम समझते हैं। फ़ाबी आई अला रब्बी कमा तो कज़्ज़िबान की बार बार तकरार इंसान और जिन दोनों को दिजाली निजाम के फरेब के खिलाफ खबरदार करती है। वो कहते हैं कि वक्त करीब है जब इन नेमतों का इनकार करने वालों को सख्त हिसाब देना होगा और जो लोग इस दिजाली फरेब का हिस्सा बनकर दुनियावी फायदे को तरजीह देते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार है। शेख इमरान के नजदीक सूरत अल-रहमान ईमान, शक्र गुजारी और रूहानी ताकत की याद दहानी है जो आखिरत की मुश्किलात का सामना करने में मुसलमानों की रहनुमाई करती है।
اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلام سپیکس کو سبسکرائب کریں اور تازہ ترین ویڈیوز کے لیے گھنٹی کا نشان دبائیں۔ لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیں۔